اب اسرائیل کے دن برے شروع ہونے والے ہیں۔ اب اسرائیل کو اسی کی طرح جواب دینے کی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ اب اس کے دبدبے اور غرور اہنکار کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اور چیلنج کون کر رہا ہے؟ یہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے پوری کہانی سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ آخر کیا وہ چیز ہے جو اس وقت اسرائیل کو پریشان کر رہا ہے، اور آخر کیا وہ پیش رفت ہوئی ہے جس نے اسرائیل کی نیند کو اڑا دیا ہے۔ دراصل عرب لیگ نے انتباہ دیتے ہوئے، چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ عرب ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے والے بیانات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ عرب لیگ نے سیدھے طور پر چیتاونی اسرائیل کو دی ہے اور کہا ہے کہ عرب جو ممالک ہیں، عرب لیگ کے اندر آنے والے جو ممبرز ہیں، وہ ان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے والے بیانات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ نتن یاہو کے اس متنازع بیان کے بعد مصر نے بھی نتن یاہو کی مذمت کرتے ہوئے بیان جاری کیا تھا اور مصر کی وزارت خارجہ کی طرف سے وہ بیان جاری کیا گیا تھا۔ مصر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے اس بیان پر اسرائیل سے وضاحت طلب چاہتے ہیں، یعنی اسرائیل کس تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہے، اس کی وضاحت دے ہمیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر بیان کیا تھا جس پر عرب ممالک اس وقت عرب لیگ کے ممالک اکٹھا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے بیانات کو اسرائیل کے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی حکمت عملی بھی مرتب کر رہے ہوں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں بیان نہیں کیا جاتا، تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی حکمت عملی عرب لیگ کی طرف سے اپنائی جا رہی ہو جو کہیں نہ کہیں اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہو کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کے خلاف کڑی حکمت عملی یہ مرتب کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اب سوال وہی کہ بیان آخر کیا تھا، اسرائیل نے عرب ممالک کو لے کر کیا بیان دیا تھا، کیا کہا تھا، جس کے بعد عرب لیگ کے تحت آنے والے ممالک نے یہ انتباہ دیا ہے، یہ چیتاونی دی ہے۔ اب آئیے بیان کو سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی پاگل سوچ وہ کہہ رہے ہیں اور قبضے کی پالیسی دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ پی ایم نتن یاہو نے حال ہی میں ایک میڈیا انٹرویو میں گریٹر اسرائیل بنانے کی بات کی تھی، یعنی خود بنجامن نتن یاہو نے پڑوسی عرب ممالک پر حملہ کرنے اور ان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی پالیسی کی تصدیق کی تھی، پشٹی کی تھی، اور اس بیان کے بعد عرب ممالک نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت کی، نہ صرف مذمت کی بلکہ اس طرح کے بیانات کو برداشت نہیں کیے جانے کی بات کہی گئی۔ گریٹر اسرائیل کے تصور کے تحت فلسطین، اردن، لبنان، شام، عراق اور مصر کی سرزمین پر قبضے کی بات کی جاتی ہے۔ جی ہاں، گریٹر اسرائیل کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ فلسطین، اردن، لبنان، شام، عراق اور مصر کی جو سرزمین ہے اس پر قبضہ کیا جائے، قبضے کی تصدیق۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار اسرائیل کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے۔ اسرائیل وقتاً فوقتاً اس طرح کے بنجامن نتن یاہو کی طرف سے اس طرح کے بیانات آتے ہیں، لیکن موجودہ وقت میں جو بیان اسرائیلی پی ایم کی طرف سے دیا گیا ہے اس کی عرب لیگ نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، نہ صرف سخت الفاظ میں مذمت کی ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے ان کی طرف سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہ اس طرح کے بیان کو ہم بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے اور بالکل بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب اس طرح کہا جا رہا ہے کہ برداشت نہیں کیا جا سکتا تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ کڑے قدم بھی اٹھائے جائیں۔ تو اسرائیلی پردھان منتری بنجامن نتن یاہو کی سنک بھری سوچ اور قبضے کی نیتی دنیا کے سامنے اب آ گئی ہے۔ پی ایم نتن یاہو نے حال ہی میں آپ کو بتائیں کہ ایک انٹرویو میں گریٹر اسرائیل بنانے کی بات کہی تھی، اور یعنی اپنے پڑوسی عرب ملکوں پر، ممالک پر حملہ کر ان کے زمین پر قبضہ کی پالیسی کی تصدیق انہوں نے خود کی تھی، جس کے بیان پہ ہم نے دیکھا کہ عرب ممالک جو ہیں، عرب لیگ کے اندر آنے والے تمام 22 ممالک اس وقت چیتاونی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی جو حکمت عملی ہے یا پھر اسرائیل کی جو سوچ ہے وہ تو پورا ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے بیان کو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اس بیان کے بعد عرب دیشوں نے کڑی ناراضگی ویکت کرتے ہوئے، کڑی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے اس بیان کی مذمت کی، نندا کی۔ گریٹر اسرائیل کی ابدھارنا کے تحت فلسطین، جارڈن، جیسے کہ ہم نے سے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا کہ ان تمام دیشوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تبھی گریٹر اسرائیل کا خواب اسرائیل کا پورا ہو سکتا ہے۔ اور جب اسرائیل کی طرف سے اس طرح کی بات کہی جاتی ہے تب ہم نے دیکھا ہے کہ عرب ممالک کی طرف سے، عرب لیگ کے اندر آنے والے ممالک کی طرف سے کڑی چیتاونی دی جاتی ہے، انتباہ دیا جاتا ہے۔ عرب لیگ میں شامل ممالک نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے عرب ممالک کے بعض حصوں پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل کے قیام کے بیان کی شدید مذمت کی۔ عرب لیگ نے نتن یاہو کے اس بیان کو عرب ممالک خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
अरब लीग ये कह रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो चाहते हैं, जो बोलते हैं, जो करना चाहते हैं, जो इरादा रखते हैं, हम अरब ममालिक की उनके उस बयान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के तौर पर मानते हैं और साथ ही साथ अरब लीग ने उस बयान को खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम यानी मजबूती को कमज़ोर करने के बराबर मुतरादिफ भी करार दिया। गुज़िश्ता मंगल को जारी करदा एक बयान में अरब लीग ने कहा कि ग्रेटर इसराइल के क़याम के हवाले से वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का बयान अरब ममालिक की कौमी सलामती के लिए संगीन ख़तरा है। अब जब कोई एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा हो कि इस तरह के बयान ना सिर्फ हमारे लिए ख़तरा है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि हमारी सलामती सिक्योरिटी के लिए इस तरह का बयान ख़तरा है, तो जाहिर सी बात है अब इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जब किसी ममालिक पर सलामती सिक्योरिटी के हवाले से ख़तरा लाक होने की बात कही जाती है तो वो मुल्क क्या सोच रखता होगा और किस तरह की हिकमत अमली मुरतब करने की कोशिश के तौर पर गामज़न होता हुआ दिखाई देता हो। भले ही इन तमाम चीज़ों को लेकर खबरें बाहर नहीं आती हों, लेकिन फिर भी हिकमत अमली ज़रूर वो मुरतब करते होंगे। और ऐसा ही हमने देखा है कई देशों को लेकर कि पहले से ही प्लान तैयार रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन को लेकर ही उन्हें सही वक्त का इंतज़ार रहता है। तो हो सकता है कि इस हवाले से भी कोई ना कोई पेशरफ्त आने वाले दिनों में देखने को मिले। अरब लीग ने इस बयान को बैनुल-अक़वामी कानून और बैनुल-अक़वामी यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून और उसूलों के लिए एक संगीन चैलेंज करार दिया है। अरब लीग ने कहा है कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू यानी इसराइली पीएम का ये बयान इसराइल के तौसी पसंदाना और जारिहाना अज़ाइम की अक्कासी करता है। अरब लीग ने खबरदार भी किया है कि अरब ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने वाले ऐसे बयानात को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेतन्याहू के उस मुतनाज़ा बयान के बाद मिस्र ने भी नेतन्याहू की मजम्मत करते हुए एक बयान जारी किया, क्योंकि मिस्र भी इसका पार्ट है। अरब लीग का मिस्र भी पार्ट है। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान पर इसराइल से वजाहत तलब की कि आखिर आपने किस तनाजुर में ये बात कह दी। इसकी वजाहत तलब की गई मिस्र की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से। गौरतलब है कि जब से इसराइल वजूद में आया है यानी साल 1948 से, उसने कई बार अपने पड़ोसी अरब ममालिक की सरजमीन पर कब्जा किया है। इसके अलावा उसने फ़लस्तीन की तकरीबन 85% ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है और बाकी की जो 25% ज़मीन है उसे कब्ज़ा करने, उसे हथियाने की कोशिश के तौर पर इसराइली जारहियत जारी है। इसराइल लगातार गज़ा के लोगों को, फ़लस्तीन के लोगों को निशाना बना रहा है। इवन जो इमदादी जो ट्रक हैं इसराइल में भेजे जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त इसराइल से ये अपील भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कम से कम जो हम इमदादी ट्रक्स को भेज रहे हैं, जो इमदाद भेज रहे हैं, रसद भेज रहे हैं और सामग्री भेज रहे हैं, उसे तो गज़ा के लोगों के लिए जाने दिया जाए, उस पर भी पाबंदी है। क्योंकि इसराइल इस पर कह रहा है, पहले से ही इसराइल ये दावा करता रहा है कि हमास वो भेजी गई सामग्रियों को, इमदादी सामान को अपने पास रख लेता है, लोगों तक नहीं पहुंचने देता है, लिहाजा हमें उनसे बचाना है। वहीं हमास का ये कहना होता है कि इसराइली IDF है जो सेना है वो आनन फानन में लोगों पर गोलियां चला देती है जब भी हम देखते हैं कि इमदादी ट्रक्स या एयर ड्रॉप गिराए जाते हैं। ये इस तरह के बयानात भी सामने आते रहे, लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि 85% ज़मीन पर इसराइल फ़लस्तीन का कब्ज़ा कर रखा है पहले से ही, और 25% के लिए वो इस वक्त इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों पर जुल्म और ज़्यादती की इंतहा होती हुई नज़र आ रही है, जिस पर हमने देखा कि अलग अलग फोरम पर ये अब आवाज़ उठाई जा रही है। यहाँ तक कि पिछले दिनों हमने देखा, गुज़िश्ता दिनों की UN की तरफ से कहा गया कि जो इसराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनकी सिक्योरिटी काबीना की तरफ से जो फैसला लिया गया था पिछले दिनों, वो ये कि मुकम्मल कंट्रोल चाहता है फ़लस्तीन पर इसराइल, लिहाजा ये फ़ैसला खौफनाक है। अगर ऐसा होता है तो खौफनाक मंजर होगा, इस तरह से UN ने भी चेताया था। और अलग अलग ममालिक की तरफ से पेशरफ्त हुई थी, अलग अलग बयानात भी सामने आए थे, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा था कि इस बयान के हवाले से इसराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू खुद सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा मुकम्मल कब्ज़े का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गज़ा सिटी पर वो कब्ज़ा चाहते हैं। तो चार जानिब से इसराइल की नुक्ताचीनी की गई और फिर वही बात सामने आई कि वो दूसरों की ज़मीन को हथियाने के लिए हर हरबे को अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है इसराइल, ताकि जो वहाँ पर परेशान और लोग हैं जो इस वक्त जुल्म और ज़्यादती का निशाना बन रहे हैं, उन के लिए इसराइल लगातार ये कह रहा है कि हम तो उनकी बेहतरी चाहते हैं, लेकिन हमास ये कह रहा है कि इस वक्त जुल्म और ज़्यादती की इंतहा इसराइल करते हुए दिखाई दे रहा है। और सेना के एक
फर्द को नहीं मिटा देता तब तक वो हथियार नहीं डालेगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि कई बार IDF को निशाना बनाने की तस्वीरें भी सामने आती हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल IDF करता हुआ दिखाई देता है। तो ये नई पेशरफ्त है जो हमने आपको बताई कि अरब लीग इस वक्त इसराइल को इंतबा देते हुए, चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहा है कि आपने जो बयान दिया वो नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब इस तरह का बयान किसी ऑर्गेनाइजेशन और मुसम्मम तरीके से आता है तो इसके माने काफ़ी गहरे होते हैं।